अजीत वैब टीवी देख रहे दर्शकों तुहाडा हार्दिक स्वागत है जी। मैं शैलेंद्रजीत सिंह राजन प्रतिनिधि बाबा बकाला साहब तो सो मुलाकातों की इस सिलसिले दौरान अज असी पहुँचे हाँ पंजाबी जबान के नामवर विद्वान लेखक प्रिंसीपल सेवा सिंह जी कौड़ा होरां दे गृह विखी जिन्हां ने कि पंजाबी माँ बोली नूं समर्पित घट्टो घट्ट दर्जन के करीब समाजिक ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ 1001 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। पंजाबी साहित्य सभा बाबा बकाला दी वो सरप्रस्त हैं और यादगारी एक कमेटी है शजरवड़ी विखे उन्हों के प्रधान ने। सो आओ उन्हों की साहित्यक जीवन बारे आपां गलबात करते हाँ। सो मिलते हाँ प्रिंसीपल सेवा सिंह जी कौड़ा साडे नाल अज जुड़े ने प्रिंसीपल सेवा सिंह जी कौड़ा। सो उन्हों का स्वागत करते हाँ। प्रिंसीपल सेवा सिंह जी कौड़ा तुहाडा असीं अजीत वैब टीवी विच हार्दिक स्वागत करते हैं। राजन जी बहुत मेहरबानी तुहाडा भी जी आयां नूं अजीत वैब टीवी दर्शकों का पाठकों का भी धन्यवाद। सो प्रिंसीपल कौड़ा जी असीं शुरुआत करते हैं तुहाडे जन्म तो तुहाडा जन्म कित्थे होया और किहड़ी जगह तुहाडी पोस्टिंग रही क्योंकि तुसीं बतौर अध्यापन भी सेवावां निभाईआं ने। सब तो पहला सानूं अपने जीवन बारे जन्म बारे ते पिछोकड़ बारे दसो। मेरा जन्म जी 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਥੋਥੀਆ ਖੁਰਦ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 10 ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ 3 ਮੀਲ ਦੀ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 5 ਹੀ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 54 ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, 14 ਸਾਲ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, फिर 18 साल प्रिंसीपल भी रहा। तो ये 54 साल तकरीबन सारे मैं सेवा दी है। इन्होंने जो 2 साल पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का मैंबर भी रहा, बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स का। तो इस टाइम के दौरान मैं तकरीबन 3 विषय जोड़े पढ़ाए। जो मैं लैक्चरर सा उदों मैं पंजाबी का लैक्चरर सा तो 14 साल मैं पंजाबी पढ़ाई तो बाकी 40 साल तकरीबन इंग्लिश पढ़ाई। इन्हां विचों 40 दे विचों कोई 22 साल सो स्टडी की पढ़ाई। ये सबजैक्ट मैं पढ़ाऊँगा। खास गल यही है कि मेरा रिजल्ट सारी उम्र दे विच कदी माइनस नहीं आया। सो तुसीं पंजाबी ज़बान की बड़ी लंबी सेवा निभाई है। सो असीं जानना चाहांगे कि तुसीं पंजाबी माँ बोली नूं समर्पित किहड़ियां पुस्तकां लिखियां और किस खेत्र दे विचों लिखियां और तुसीं उस दे बारे थोड़ा जानना पाओ कितनियां पुस्तकां हुण तक आपां पंजाबी माँ बोली नूं समर्पित दे चुके। हाँ जी, पहली मेरी जिहड़ी पुस्तक है वो विरसा विसरिया ही। उस किताब जिहड़ी सी वो विरसे बारे सीगी। उस तो बाद दूसरी किताब जिहड़ी है नावां दा निकास सी भी जिहड़े पिंडां दे शहरां दे नाम जिहड़े पए ने वो किद्दां पए ने। तो उस गोद का सारे का इतिहास वो इंपॉर्टेंट बंदे
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਫ਼ਰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਵਿਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਅਖਾਣ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੋਮਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਡਾਲਾ ਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 567 ਅਖਾਣ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ 1001 ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1001 ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਾਪੀ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜੇ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਮਤਲਬ 600 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੱਧ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਨ ਵਿਸਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕੀਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, 8-10 ਸੀਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ, ਆਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੱਸਦੇ। ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਟਕਾ ਸਿਰ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਟਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਟ ਧੇਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਵੀ ਧੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੇਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਲੇ ਘੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੇਲਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਧੇਲੀ ਅੱਧਾ ਰੁਪਈਆ। ਜੱਟ ਧੇਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਗਾਹ ਦੱਸਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, 28 ਅਖਾਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਛਾਪੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੈਸਟ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ। 71 ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਛਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਿਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਨ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ?
ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲੇਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਲੀੜਾ ਅਤੇ ਲੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਨੇ। ਲੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਲੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟੇ ਪਟਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਟ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰੀ ਆ, ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਕੁੱਤਾ ਬੱਧਾ, ਨਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਖਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਾਸ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਸੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ SS ਮੋਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਜੂਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੈਲ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਗਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਨ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਈ।
4 बच्चे छड्ड गई, 3 लड़के ही 1 लड़की सी। तो सन 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। सन 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। सन 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 4 ਲੜਕੇ 1 ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਪਿਓ, ਭਰਾ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਭਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ। ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਿਲਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਫਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।